talk show, The Equinox Hour. I, Prastuti, and my fellow moderator Rashmita welcome you all to Equinox Hour. For today's Equinox Hour, we have with us a very special guest, a young and talented filmmaker, Mr. Shantanu Sen. He was also a Rajat Kamal Awardee. Sir, it is my pleasure to welcome you wholeheartedly to Equinox Hour. Here, I'd Thank also you. like to welcome today's participants of Equinox are the members and volunteers of Team Equinox. Now, I would like to request my fellow moderator Rashmita to take over the session. Thank you so much. Thank you, Prastuti. Good evening, everyone. So before we start our talk, I would like to share a few words about Shantanu Sen sir. Mr. Shantanu Sen was born and brought up in Namrup, Assam. He was academically a junior engineer and worked in a multinational corporation for 12 years. He is an active member of Spread Notice Sonapur, and his interest lies in spreading environmental awareness by making films. And he made his debut with his first feature film, The Water Barrier, for which he bagged many awards. His film won him the Best Debut Director Award in both Rajasthan and Noida International Film Festivals. He won the Best Critics and Director Award in Drug International Film Festival held in Bhutan. He won the prestigious Rajat Kamal of 2021, which is the 67th National Film Awards by the Government of India, for the best film on environmental conservation and preservation. He also won the Prague Cine Awards for Best Director in Guwahati and several more to name. So with this, let's move on to our talk session. Hello, sir. Hello, how are you? I'm fine. Thank you. Thank you. So Thank you. firstly, we would like to know some of your memorable moments from your childhood to college life. Yeah, it was very interesting because uh, I was, I feel very proud to say now, I was a very impatient guy. And I did many kind of nakras which my parents did not bear all the time. Sometimes I was beaten in a very worst way. But I was never hesitant to continue my performance. I always done nakra. And until date is going on, I'm doing nakra with myself, though my parents are not, uh, they are not in this art, but I'm still doing with my acquaintance body, with my friends, with my other families, and with my very near and dearest one. So if I say any memorable incidents like uh, Any stories actually, you actually in education life, I enjoy that the education session is in a very fun way. Actually, what is the education uh, from the childhood? I came to know that it is nothing but a changes of behavior. So after that, what I should do, what I must do, there is some other pressure was on me, but I never care on that. So and in many times, some teachers were always supported me, lots of supported me with my creativities, and I was a very sporty guy. I was never serious in my study, and basically this academic study. So somehow, by and large, here and there, in somehow I just qualify this kind of stages, HSLC, then uh, higher secondaries, then my diplomas in automobile engineering from Prince of Wales. So after that, actually, I become serious what to do now, what not to do. So and fortunately, I was very good in pursuing the interviews for the job. So I got a job in very multinational company in Caterpillar. That is the Caterpillar Information most it's largest company in construction equipment in the world. I have worked there. Then I have worked in Volvo also, Volvo construction equipments. But here I have experienced with many infrastructure development, the many other things. I met very sound people over here in Assam, outside Assam or outside India. So I have there gathered lots of experience.
But somehow I felt in the name of the development, there's some destruction is going on with the earth, with the nature. Some destruction is going on for the so-called development, I want to say. Because why I'm saying the so-called is what we are doing in the name of the nature development. We just depreciating the assets of natures, but instead of that, we are as of now we are failing to compensate what we have used from the nature. It can, we can say, from the carbon footprint, then your ecological footprint, that kind of works are working here. So I'll not go in that subject right now. So here I have felt just development is going on for the road constructions, then the bridge construction, flyovers, uh, hydroelectric projects, some other projects also going on, but nature's compensation is not happening as per happening this kind of development. So that kind of small teeny things disturbs me always. So suddenly I came across the contact which spread in it, and I understood what is the farming in terms of farming, what is the environment. Then I suddenly left my job and went to Arunachal Pradesh for some pilot survey. What I will do there, I found a story something about the Manpa community from Arunachal. Then I have for some documentation reference, I studied a documentary film directed by Hollywood director Martin Scorsese. Martin Scorsese, he took an interview from His Holiness 14th Dalai Lama about his father expired. So what was actually the sky burial? Then I came to a reference through a book that is Sabakota Manu, written by the Yasadar Thongsi from Arunachal Pradesh. He's a prominent writer. So I came to through this book. Then I came to know actually this book is basically written on the Chinese War of 1962 and some other custom rituals about the Manpa community who faced the Chinese War directly. So I studied that book also. Then I just plotted a story. I went here. Then suddenly, just I do not have any means like to make a film. Pre-production is very much important. The preparation is very much important. But I didn't have such kind of preparation. I suddenly went to Tawang. Then I just discuss with just local people. Some of them didn't support me. Some of them support me. So suddenly, I just I able to find a person who can means honestly want to help me. So I found a guy. I fortunately he agreed to work with me as a means lead star, as a lead actor. And then I took him. He supported me lots, and suddenly just I moved here and there and made a film. Just I took there around 2 months, okay, to for the production shooting. Then I came to Guwahati, started post production was after that just film has been completed. Then I have submitted it to through many means film festivals and other some national award also I have submitted. 2020 was very unfortunate with the COVID, and after 21, fortunately I got the national award in best film in environmental conservation and preservation. So as of now, it's going on. Okay, so you said that you are quite passionate about the nature conservation and preservation, right? So was that Yeah. the reason for you that made you leave your job and pursue filmmaking to spread awareness? Yeah, this is not only the reason about my job left. Actually, since childhood, I am a very independent guy. I like to live in very independent too. I don't like any kind of pressures on me. So, and the job is like that. Though you'll get a very kind of handsome salary, but you have to work some structural format or some fixed format, which
which everybody could not digest. I don't want to say this is not work for all, but it was not work for me actually. So I can work whatever, because in every prospects in your private job, you should whatever you are earning, you should be return. It's a very good output. You should be returned to them, right? You have to keep them. So my way of giving the output was different. My in annual result was my always good. How I have given the output, that was always good. But my way of giving the output was always different. That was not structural actually. And my bosses are happy at the end of the year, but my bosses was not happy all the time. In the monthly basis or the quarterly basis, I never followed them. But in the end of the year or the year ending, my result was always good. Whatever, but I thought still I am happy. I have left job, but somewhere I thought I was not fit that kind of structural work actually. So I never appeared. Even I have never given any interest after means having my diploma from Pennsylvania. I have never given any interest to oil, ONGC, whatever the public sector units. And I just worked. It was some my other financial pressure. I just worked in some like corporate company like Caterpillar, Volvos, like that. But it was not a long term went for me. Just but by very means practical way, I have just worked 12 years only. After that, I finally left the job. Right now, my struggle is going on. I'm running still, but somewhere I'm happy. Yes, I understand the corporate world can be quite hectic and busy, and it's very, like it's like you're in a box, like you're kept in a box, and it's very hard to breathe. The Yeah. corporate world. So, like, how do you think is the corporate world different from the filmmaking world? What are the differences that you see now that you have changed from the side? Corporate world in current scenario, actually, what I told as of now, this is completely my personal things, okay. But as current scenario is concerned, right now we cannot avoid the corporate world. Why? The still system is going on on capitalism, right? So whatever you doing environmental works, you are studying, you are doing PhD, you are a scholar from the any recognized university, or you are working as a government servants or the government employee, whatever you are doing, or you are doing the business, any kind of trading business, everything is centered to the corporate world, right? So in a direct statement, we cannot avoid them. So they are very important. If the capitalism concept is concerned, they are very important for our means the system is going on, whatever the government is running, the system is going on, our economy is going on, they are very concerned. So we cannot avoid them. But my concern is that everything is important. Infrastructure development is important, education is important, some other business, other trading business is important, everything is business important. But uh, without conservation and preservation of nature, or without conservation and preservation of culture, we cannot sustain for the long time. I think so. So whatever we do under the corporate mechanism, but we have to sustain, we have to preserve all these things. What we are mainly fail to do this, okay. Because see here, now across the Assam, even across the India, infrastructure development is highly booming up, right? So you will see everywhere the road is building up, the construction is building up, bridges is building up, then your buildings are building up. So everything is developing, but somewhere we are losing the stability of nature.
Yeah, we are losing trees, we are losing the landscapes. We are means with a human work with the brain, so we can manipulate many things. But animals, they are worked on the instinct, so they like what they need, what is the necessary. But we are going beyond the necessaries. So there is some imbalances going on with the nature, with the environment. So we have to compensate that. Okay, we have to compensate it. What we are doing. If we are if we are cutting 10 trees, suppose we are cutting 10 trees for a development, infrastructure development, but and then we have to plant at least 100 trees. So because what I believe, this nature or this art is not mine. Uh, I'm I'm not I'm not the authorized for this man. Our future generation, they have to like with the same thing. So our basic duty is we have to forward them with a healthy situation, right? So we have to forward our nature, we have to forward our art, we have to forward our everything what we left for them. So we have to forward them in a healthy situation, so that they can use it properly with the same message, with the same pattern. They utilize it properly and they can forward to their further generations. So this is very important. So if we going through some distraction, we have to compensate some creation with the more creation, so that our future generation can survive. Okay, so I have seen that you're quite passionate, as you have already said so far that we have to preserve nature. It is our duty, as we are born in this earth, and our future generation are going to live on this planet. So, Mm. so you made this film, right? The water burial movie. It was about the burial of a water ritual, a water burial of different tribes. So, like this movie was made to spread awareness on conservation and preservation of nature. That must mean Mm. that you want to spread more awareness about these topics, like the natural, more how should I say this, more natural practices of different tribes and cultures. So why are you so interested in these types of topics? Ha, your question is very important. Uh, See, the Manpa people of Arunachal Pradesh, they believe that custom is water burial. We perform land burial, and the Tibetan people perform the sky burial, and the Persian also. And the Manpa people from India, they perform the water burial. And why I feel it is very important, they following it, they believe it in some regional way, but there is behind this there is a very scientific wisdom, I believe. And I think so there is a scientific wisdom how. See, now we are polluting the nature in such a way. I want to say about this single use plastic pollutions. We use in very light-minded. We use the single-use plastic. We throw here and there. Some municipal corporation or some organization, they collect the plastics. Some of them, they're working very well. They're recycling, or they're doing waste management by recycling it and then reusing it. But some of the plastic or most of the plastics, directly or indirectly, they have thrown to the river, or they have thrown to the sea, ocean, and the aquatic creatures, fishes, they used to eat the things, and they became doing very microplastics. And now the aquatic creatures become diminishing due to the some other diseases, and the same fishes we human used to eat, we also could not recognize from what grounds we are facing some kind of unknown diseases, right? So what they are doing instead of us, what they are doing after death, they are doing a selfless act.
they are chopping the dead bodies in some corpses. Chopping mean very small fishes. They have very means holy number, that is 108 piece. They chopped it in 108 piece. In that pieces they have thrown to the river, and the fishes and the other aquatic creatures, they used to eat that crops, and it's going biodegradable way. So after that, they are actually sacrificing from that for the nature. During their living time, what they are doing, that is also concern. But after that, they are doing some selfless act, and that is why that ritual is their proud ritual. But what happened? They could not recognize, yeah, they could not present the things in a very proud way among the world in the global way, because many people think that rituals like a disturbance ritual. uh, I read an article in New York Times, uh, New York Times, most probably, yeah. New York Times in very years back, they mentioned that that ritual is like a disturbance ritual. How it's disturbance ritual? And then I have read that people could not accept that ritual because there is some wild things like chopping and all, right? So that is the things. But if you see in the scientific way, in the concern of environment, if you see the in favor of environment, but this is not the bad ritual. What they are doing, they are chopping. They are not using woods. They are not burning the bodies, or they are not burning the woods. As a result, carbon emission is zero, right? So they are only chopping and throwing it river, and the fishes are eating. That's a very simple concept. So, what in the urban area and the most of the people, we are feeding fishes polythenes, and they are feeding fishes a biodegradable item. That's the things only. So I was inspired with the story, with their custom and ritual. So I discussed with them. I made them convinced that what you are doing, this is very means it's a very prestigious work. It's a very useful work for the environment. So you should present the things in a scientific way. So here I came here to make a feature film, so that I can present in the global way, so that people should appreciate your customs and your rituals. So many of them was not convinced, but some people were convinced. They directly helped me, and among them, some of them were acted in my cinema as a star or as a actor. That's all. Yes, sir. I think I wholeheartedly agree with you, because I think with us humans, we tend to fear things that we don't understand. So it's very important to spread awareness, and you're doing a very good job with it. So thank you for that. Thank you. Thank you. Okay, so the next questions are going to be asked by my co-moderator Prostuti Das. Yeah, sure. Rashmita, মোৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আচলতে আপোনাৰ ৱাটাৰ বেৰিয়েলখনৰ প্লটটোক লৈ আছিলে, যিহেতু আপুনি বহুখিনি কথা ক'লে, এটা প্লটটো আমি সেইকাৰণে বহুতখিনি গম পালো। চ' আমি জানিব বিচাৰিছো যে আপুনি ৱাটাৰ বেৰিয়েলখন যেতিয়া বনাই আছিলে, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিছিলে, বা আপোনাৰ গোটেই এণ্টায়াৰ ফিল্ম মেকিং প্ৰচেছটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে, আৰু ফিল্মখনৰ কিবা নজনা কথা যদি আছে, যিহেতু আমি ফিল্মখন চাবলৈ সুযোগ পোৱা নাই, ট্ৰেইলাৰটোহে চাইছো এতিয়ালৈকে, তো আমি আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয়কৈ জানিব বিচাৰিব এইখিনি কথা। এইটো চিনেমাখন বনাওঁতে অবভিয়াছলি বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। তাৰমানে আমাৰ মই আগতো এবাৰ ক'লো, যেনেকৈ চিনেমাখন বনাওঁতে আমাৰ কোনো মানে নিৰ্দিষ্ট এটা চিনেমাখন বনোৱাৰ আগতে প্ৰি প্ৰডাকশ্যনৰ ভালখিনি কাম থাকে, আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পৰিকল্পনা হোৱা নাছিলে। মই জাষ্ট কথাষাৰ ভাবি আছিলোঁ, ভাবি থাকোঁতে মই বন্ধু এজনৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ যে এনেকুৱা এটা তেওঁ দুদিনমান পিছত বনাব পাৰোঁ বুলি কৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। কিন্তু যিহেতু এখন মোৰ প্ৰথম চিনেমা, আৰু আগতে মই চিনেমা আগতে বনোৱা নাই, বা সেইটো একাডেমিত মই থিয়ৰিটিকেলি একো পঢ়া শুনা কৰিও অহা নাই। চ' তেনেকে আমি ওলাই যোৱা হ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত মানুহবোৰৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। তাতে বহুত মানুহে
সন্মতি আগবঢ়ালে বা সঁহাৰি দিলে বা বহুতে মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো অসুবিধা হ'ব, মানুহে ভাল নাপাব বুলি কৈ বহুতে আগো নাবাঢ়িলে। সেই তেনেকে আমি ঘূৰি ফুৰোতে মানুহ এজনক লগ পালো, জাষ্ট ডিছকাছ কৰিলো। ডিছকাছ কৰাৰ পিছত যিহেতু এনেকৈ কৰোঁ, আমাৰ উদ্দেশ্য কি, আপোনালোকৰ এইটো বস্তু যে আপোনালোকে আজিলৈকে গ্ল'বেলি যে প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ বিচৰা নাই, তাতে আপোনালোকৰ ইনফেৰিটিটো ক'ত আছে? হা, তো আমাৰ উদ্দেশ্যটো কি, আমি কিয় আহিছো? আমি ইয়াতে ডকুমেণ্টাৰী বনাব অহা নাই। ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম কনচেপ্টটো বেলেগ, ফিচাৰ ফিল্ম কনচেপ্টটো বেলেগ। এতিয়া ডকুমেণ্টাৰীৰ কাৰণে শুনিছোঁ তাতে গৈ যে নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফি বা ডিছকভাৰী বা বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা বহুত মানুহ আহিছিলে, কিন্তু কাকো বনাব দিয়া হোৱা নাছিলে, তেওঁলোকক ঘূৰাই পঠোৱা হৈছিলে। কাৰণ তাতে লোকেল মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টটো বহুত কনচাৰ্ণ হয়, বহুত মেটাৰ কৰে, তো ঘূৰাই পঠোৱা আছিলে। তো মই তেওঁলোকক বুজালোঁ যে মই ডকুমেণ্টাৰী বনাব বিচৰা নাই, মই এইটো ফিচাৰ ফিল্মৰ জৰিয়তে মই এইটো মানে আমাৰ মানুহৰ মাজত উলিয়াই আনিম। যিটো হয়, যেনেকৈ হয় সেইটোৱে মই প্লট কৰিব লাগিব, তাতে মই একো টেম্পাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ফিচাৰ ফিল্মটো বস্তুটো সঁচা ঘটনা এটাৰ ওপৰতো মানে মই ধৰা অলপ প্লট কৰিব পাৰোঁ, অলপ এটা ষ্টৰি ফৰ্ম এটা দিব পাৰোঁ, বা অলপ মেনিপুলেট বা টেম্পাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো সেইকাৰণে মই এটা ষ্টৰি তাতে গৈ বনালোঁ। ষ্টৰিটো গৈ তাতে চিন্তা কৰিলোঁ কেনেকৈ কৰিলে ভাল হয়। জেগাবোৰ ফুৰিলোঁ, তাতে মই স্ক্ৰীন প্লেটো ডিজাইন কৰিলোঁ। ডিজাইন কৰাৰ পিছত মই গুৱাহাটীত যিটো মোৰ টিম আছে, সৰু টিম এটা মই মাতি দিলোঁ। মাতি দিয়াৰ পিছত তাতে কাম ষ্টাৰ্ট হ'ল। কাম ষ্টাৰ্ট হওঁতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিলে, কাৰণ মোৰ চিনেমাখনৰ মেক্সিমাম শ্বুট আউটডোৰ আছিলে। আৰু ঠাণ্ডা দিনত মই তাতে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো মুহূৰ্তততো টাৱাঙৰ ৰাস্তাই বন্ধ হৈ আছে, যিহেতু মানে বহুত হেভি স্ন'ফলৰ কাৰণে ৰাস্তা বন্ধ হৈ আছে। এতিয়াতো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে যাব নিদিব। সেইকাৰণে মোৰ ওচৰত উপায় নাছিলে। এই মানে বাৰিষা দিনকেইটা বাদে মোৰ বেলেগ দিনৰ কাম কৰা এইটো সম্ভৱ নাছিলে। সেইকাৰণে মই অলপ, বা মোৰ বন্ধুজনো আমি অলপ লৰালৰি কৰিলোঁ। লৰালৰি কৰি তাতে টিম এটা মাতিলোঁ। আমি থকা অৱস্থাতে মাতি দিলোঁ। মতাৰ পিছত তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰি পেলাই সোনকালে শ্বুটিঙৰ কামটো এটলিষ্ট উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ বেছিভাগ শ্বটে আউটডোৰ আছে, সেইকাৰণে বৰষুণ ফেচ কৰিব, বৰষুণ আৰু লাইটৰ ইছ্যুটো বহুত আছিলে। কাৰণ চিনেমা এখনত ফুটেজ এটাত লাইটটো বহুত বেছি মেটাৰ কৰে, আৰু বৰষুণটো মেটাৰ কৰে। বৰষুণটো থাকিলে আউটডোৰ শ্বুটবোৰ কৰিবলৈ, আৰু আমাৰ ওচৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইমান বেছি নাছিলে যে আমি এটা হাই বাজেট চিনেমা এখন বনাই আছোঁ। তো যিহেতু সেই বৰষুণৰ লগত এডজাষ্ট হৈ আমি কামবোৰ উলিয়াব লাগিছিলে। তাৰ কাম এটা গোটেই দিনটো লাগি গৈছিলে, এদিনৰ কাম এটা 3 দিন লাগি গৈছিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈছিলে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈছিলে আমাৰ গুৱাহাটীৰ টিমটো যিটো গৈছিল, তাতেতো যাওঁতে বহুত বস্তু ফিল্ডত নানামিলে ফিল কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া যোৱাৰ পিছত তাতে কিছুমান বস্তু আমি ডিছকভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আমি যি জেগাত চিনেমাখন যেতিয়া দেখাব পৰা যাব, তেতিয়া আই হোপ ইউল এনজয়। আমি যি জেগাত শ্বুটিং কৰিছিলোঁ সেইবোৰ আনটাচ লোকেশ্যন। আমি য'ত আছিলোঁ, আমি য'ত ষ্টে কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা আমি শ্বুটিং লোকেশ্যনত সদায় 10ৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাওঁ, খোজকাঢ়ি আহোঁ। It was not a plain terrain, it was totally hilly terrain. তাতে যাওঁতে আমাৰ বহুতে পাহাৰ বগাব পৰা অভ্যাস আছিলে, বহুতৰ নাছিলে, বহুতে পিছল খাই পৰিছিলে, দুখ পাইছিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু ডাঙৰ ইনচিডেণ্ট বহুত হৈছিলে। তাৰপিছত আটাইতকৈ যিটো মানে এটা ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যন পাই আমি ফেচ কৰিছিলোঁ, তাতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিষাক্ত জোক আছে। জোকবোৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ জোক, আৰু যিহেতু পাহাৰৰ মাজেদি খোজকাঢ়ো, আমাৰ মানে হেড হাইটৰ গছে চছে লাগি থাকে। মানুহৰ গোন্ধ পালে বা এটা টেম্পাৰেচাৰ পালে টাপকে মূৰত জঁপিয়াই দিয়ে। চ' সেই তেনেকুৱা মানে আমাৰ মানে বহুত চিটুৱেশ্যন গৈছে যে কেম্পত আহি পেলাই আমি ইটোৱে সিটোৰ মাথা চেক কৰিবলগীয়া হৈছে, জোক লাগি আছে নেকি। এনে এবাৰ অহা যোৱা কৰিলে গোটেই গাতটো 15-20টা জোক লাগিয়ে থাকে। সেইটো আমাৰ কাৰণে ইউজটো হৈ গৈছিলে এটা সময়ত। প্ৰথম এদিন দুদিন আমি অলপ অসুবিধা পাইছিলোঁ, কিন্তু পিছত ইউজটো হৈ গ'ল।
কিন্তু চবৰে এটা কনচাৰ্ণ আছিলে যে মূৰত জোক লাগি আছে নেকি। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তাৰপিছত আমাৰ ফুড হেবিটটো বহুত বেলেগ আছিলে। তাতে যিখিনি তাৰ আমি লোকেল মানে ফুড ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোকেল মানুহ হায়াৰ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে যেনেকে বনায় তেনেকে খাওঁ আমি। তো তেনেকে আমাৰ অভ্যাস হৈ গৈছিলে ভালেখিনি। তাৰে এটা ফেভাৰিট ড্ৰিংক এটা মানে এলকহল যিটো ৰাইচ বিয়েৰ, সেইটো আৰা বুলি কয়, সেইটো এটা পাইছিলে। তো সেইটো খাই আমাৰ মানুহবোৰে এনজয় কৰিছিল ন ডাউট। আৰু এটা হেল্ডি ড্ৰিংক চুপি বুলি এটা তেওঁলোকে মানে এটা গৰম ঠাণ্ডা দিনত খাবলৈ গৰম এটা মানে গাখীৰ দি পেলাই আৰু বাটাৰ চাটাৰ দি পেলাই চুপি বুলি এটা ড্ৰিংকছ বনায়। ইটছ কাইণ্ড অফ লস্সি, কিন্তু ঠাণ্ডা নহয় আৰু সেইটো ঠাণ্ডা দিনত খাবৰ কাৰণে গৰম। চ' সেইটো বহুত হেল্ডি ড্ৰিংকছ আছিলে। তো তেনেকে খাই বৈ আৰু খুব খাবলৈও এভেইলেবিলিটি নাছিলে, কাৰণ কিবা এটা ভালকে মাংস খাম বুলি ক'লে বজাৰ কৰিবলৈ টাৱাঙত যাবলগীয়া হৈছিল, টাৱাং টাউনত যাবলগীয়া হৈছিল, যিটো আমাৰ লোকেশ্যনৰ পৰা এৰাউণ্ড 35 কিলোমিটাৰ্ছ আছিলে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভালেখিনি হ'ল। চেলেঞ্জেছ আহিলে, অভাৰকাম কৰিলোঁ, কামটো কৰি উলিয়াই আনিলোঁ। উলিয়াই অনাৰ পিছত চ' ইটছ এ ভেৰি মানে চবৰে কাৰণে, নট অনলি মাইণ্ড, চবৰে কাৰণে এইটো মই ভাবোঁ এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। এণ্ড আজিলৈকে যিয়ে হৈছে চিনেমাখনত, এণ্ড ক্ৰেডিট গোজ টু মাই টিম, ইচ এণ্ড এভৰি ফ্ৰম দ্য স্পট বয় টু প্ৰডিউচাৰ। ডেফিনেটলি আপুনি আৰু আপোনাৰ টিমে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আচলতে যিটো ৱাটাৰ বেৰিয়েলখন কমপ্লিট কৰিলে, আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতসকলে আচলতে উচিত সন্মানো পাইছে, আপোনাকে ধৰি আপোনাৰ টিমটোৱে। চ' আমি আপোনাক পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ এৱাৰ্ড মুভমেণ্টটোৰ কথা সুধিব বিচাৰিম। কেনেকুৱা লাগে আচলতে যেতিয়া এজন প্ৰেচিডেণ্টে আপোনাক এৱাৰ্ড দিয়ে, বা আপুনি বহুতো নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে ৰজত কমলৰ বাহিৰেও। চ' সেই এৱাৰ্ড মুভমেণ্টত আচলতে কেনেকুৱা ফিল হয়, আমি জানিব বিচাৰিম। একচুৱেলি যেতিয়া এৱাৰ্ড সেইটো মেন টু মেন ভেৰি কৰে, কিন্তু মই মানুহজন এনেকে ভাবোঁ, যেতিয়ালৈকে কাম এটা কৰি থাকোঁ বহুত প্ৰিচাইজলি মন দি কামখিনি কৰোঁ, কামটো হৈ যোৱাৰ পিছত যি হ'ল আৰু সেইটো লৈ মই ভাবি নাথাকোঁ। আৰু ঠিক তেনেকে এইটো মোৰ সৰুৰ পৰাই আছিলে। পঢ়া শুনা কৰি এক্সাম দি দিয়াৰ পিছত আৰু নাভাবি নাথাকোঁ আৰু কি হ'ল। সেই ঠিক তেনেকে কিবা কোনোবা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেষ্টিভেল হওক বা কিবা কম্পিটিশ্যনত হওক, যেতিয়া ছাবমিট কৰোঁতে যিমানখিনি মানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, ভালকে কৰোঁ, গোটেইখিনি কৰোঁ। তাৰপিছত কৰাৰ পিছত কি হয় নহয় সেইটো মই ভাবি নাথাকোঁ। কিন্তু যেতিয়া এটা ভাল ফল আহি যায়, বা এটা ভাল এপ্ৰিচিয়েশ্যন বা এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হওঁ, তেতিয়া প্ৰথম কথা ভাবোঁ মই নিজে কি কৰিলোঁ সেইটো ভবাতকে, মই যে জুৰি মেম্বাৰসকলক যে কানেক্ট কৰিব পাৰিলোঁ, মই প্ৰথমতে সেইটোহে ধন্যবাদ দিওঁ, তেখেতক ধন্যবাদ দিওঁ। আৰু মোৰ কানেকশ্যন যিটো ৱেত মই কানেক্ট কৰিব পাৰিলোঁ, মই সেই ৱেটো ধন্যবাদ দিওঁ যে আই ৱাজ নট ৰং। কাৰণ চিনেমা এখন বনাবলৈ বহুত কষ্ট হয়। চিনেমা এখন বনোৱাৰ পিছত চিনেমাখনত কি দেখাব বিচাৰিছোঁ, কি বুজাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এইটো কমাৰ্চিয়েল চিনেমা নহয়, তো গতিকে ইয়াতে বহুত ক্ৰিটিক্স বুলি ক'ব পাৰি। আৰু বৰ ক্ৰিটিকেল ৱেত ইয়াতে মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ কৰা হয় চিনেমা এখন শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰাৰ আগতে। চ' সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যে মই একচুৱেলি কি বুজাব বিচাৰিছোঁ, কি দেখাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে যে কানেক্ট কৰিব পাৰিছে, তাৰ কাৰণে মই সময়টোক লগতে তেওঁলোকক দ্য ৱে অফ আই হেভ ৱৰ্ক, সেই মই ৱেটোক বহুত ধন্যবাদ দিওঁ। লগতে এইখিনি হওঁতে মই গোটেই ক্ৰেডিটটো মই মোৰ টিমটোক দিব বিচাৰোঁ, যে সকলোৱে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ৰোলবোৰ ভালকে কৰিছে, বহুত কষ্টৰ মাজত, বহুত চেলেঞ্জৰ মাজত তেওঁলোকে ভালকে কামবোৰ কৰিছে। কৰাৰ পিছত সকলোৰে ৰোল, কাৰণ ফিল্ম বোলা বস্তুটো এটা টিম ৱৰ্ক হয়, তাতে সকলোৰে যোগদান থাকে। স্পট বয় এটা বস্তু দাঙি লৈ যোৱাৰ পৰা স্পট বয় এজনৰ পৰা প্ৰডিউচাৰ এজনলৈকে সকলোৰে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে। চ' কোনোবা এজন কণ্ট্ৰিবিউশ্যনত যদি অলপ ধৰা ক'ৰবাত যদি নেগলিজেঞ্চি হয়, তেতিয়াহ'লে কামত বহুত এফেক্ট হয়। তো তাকে মই সকলোৱে নিজৰ কামবোৰ ভালকে কৰে,
মোৰ ফিল্ম বুলি নহয় যিকোনো ফিল্ম সেইকাৰণে মই অট'মেটিকেলি মোৰ সেই শ্ৰেয়টো বা সেই মোৰ ইমোশ্যনটো মোৰ টিমটোলৈ গুচি যায় যেতিয়া কিবা এটা এৱাৰ্ড পাওঁ আৰু বিং এ ডিৰেক্টৰ বেষ্ট ফিল্ম পালে বিং এ ডিৰেক্টৰ সেইটো এটা চিষ্টেম চলি আহিছে যে ডিৰেক্টৰে এৱাৰ্ডটো ৰিচিভ কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই যাওঁ আৰু Thank you so much, sir. আমি গম পাব পাৰিছো যে আপুনি স্প্ৰেড নৰ্থ ইষ্ট নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত খুব এক্টিভলি আছে আচলতে স্প্ৰেড নৰ্থ ইষ্ট কি হয় আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আহিছে হয় স্প্ৰেড এইটো এটা ছ'চাইটি হয় যিটোৱে মানে ফাৰ্মিং কালচাৰটো স্প্ৰেড কৰে এমং দ্য ইয়থছ এমং দ্য পিপল ইয়াতে সকলো মানুহ সোমাই আছে ৰুৰেল মানুহ সোমাই আছে আৰবানৰ মানুহ সোমাই আছে সকলোকে ইয়াতে ফাৰ্মিং কালচাৰটোত যে আমি সাষ্টেইনেবল হ'ব পাৰো সেইটো কথা সেই মেছেজটো দিবলৈ থিওৰিটিকেলি আৰু প্ৰেক্টিকেলি স্প্ৰেড নৰ্থ ইষ্ট সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ তো সেইটো কাম আমি কেনেকৈ কৰোঁ আমি যিটো নেচাৰেল ফাৰ্মিং মই অৰ্গেনিক ৱৰ্ডটো ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ আজিকালি অৰ্গেনিক ৱৰ্ডটোতো বিজনেছ সোমাই আছে মই নেচাৰেল ফাৰ্মিং ক'ব বিচাৰিছোঁ নেচাৰেল ফাৰ্মিংটোত মানে ৱেষ্ট টু ৱেল্থ পৰি থকা বস্তু এটা আমি কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ চ' সেইটো কনচেপ্ট লৈ পেলাই জিৰ' বাজেট নেচাৰেল ফাৰ্মিং আমি কেনেকৈ পৰি থকা বস্তুখিনি আমি বাতিত য'ত আমাৰ বহুত কম ইনভেষ্টমেণ্ট ইউজ কৰিলে হৈ যায় য'ত খেতিয়কৰ মানে ইনভেষ্টমেণ্টৰ নামত কোনো ধৰণৰ হেডেক নহয় তো সেইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আমি জোৰ দিম আৰু আজিকালি মানে এডুকেটেড বা লিটাৰেট ছ'চাইটিৰ মাজত সেইটো লৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে কাৰণ যদিও আমাৰ দেশখন কৃষিজীৱী হয় কিন্তু আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকলে মানে প্ৰডাকশ্যনটো কৰি পেলাই মাৰ্কেটটো মানে সেই লৈ গৈ পেলাই সাপ্তাহিক বজাৰটোত বিকালৈকেহে চিনি পায় বা প্ৰডাকশ্যনটো কৰি পেলাই এই তেওঁৰ গাঁওখনৰ কোনোবা এটা চকত গৈ পেলাই কোনোবা এজন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰক বা মিডলমেনক দিয়াটোহে চিনি পায় তাতকে আগতে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকলে সেইটো নাভাবে চ' আমি ইয়াতে কি কৰোঁ আমি আমাৰ মাজতে আমাৰ ইয়থসকলৰ মাজত যিসকলে খেতিটোক সঁচাকৈ প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে ফাৰ্মিংটো প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে কালচাৰটো প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে আমি আমাৰ মাজত কিছুমান মানে ৰাইডাৰ কিছুমান প্ৰডিউচ কৰোঁ কিছুমান কিছুমান প্ৰডিউচ কৰোঁ যাক আমি গ্ৰীণ কমাণ্ডো বুলি কওঁ আজিৰ দিনত মাৰ্কেটিং বোলা বস্তুটো চলেতো তো আজিৰ দিনত যদি কাৰোবাক মই মাতি আনো আহা ট্ৰেইনিং লোৱা খেতিয়ক হ'বা কোনো নাহে কিন্তু গ্ৰীণ কমাণ্ডো হ'বা বুলি ক'লে মানুহে এটা অলপ চেঞ্চিটাইজ হয় ৱৰ্ডটো চ' গ্ৰীণ কমাণ্ডৰ বেলেগ একো নহয় ডিচিপ্লিন ৱেত খেতি কৰা আৰু মাৰ্কেটখন বুজি পোৱা তো সেই তেনেধৰণে আমাৰ দুই ধৰণৰ গ্ৰীণ কমাণ্ডো আছে আৰবান গ্ৰীণ কমাণ্ডো আৰু ৰুৰেল গ্ৰীণ কমাণ্ডো ৰুৰেল গ্ৰীণ কমাণ্ডো খেতিয়কো হ'ব পাৰে বা খেতিয়কৰ পঢ়ি থকা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা ল'ৰাজনো হ'ব পাৰে বা গাঁৱৰ কোনোবা এজন মানুহো হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আমি পোষ্ট কৰোঁ ৰুৰেল গ্ৰীণ যি প্ৰডাকশ্যন হৈছে সেইখিনিক চেনেলাইজ কৰি পেলাই উলিয়াই আনে গ্ৰীণ কমাণ্ডৰ কাম হৈছে যিখন আমাৰ বজাৰখন আছে সেই বজাৰখনক চেনেলাইজ যিমানটা এনেতো এতিয়া মিডলমেনৰ নামতো বহুত টকা কমিশ্যন হৈ যায় কিন্তু আমাৰ ইয়াতে সেই যিটো মাৰ্কেটিং চেইন গেট কম আছে পকেট আমাৰ কম আছে চ' আমাৰ দুই-তিনিটা খিনি আমাৰ সেইটো ইনকাম হয় সেইখিনি আমাৰ যোনে প্ৰডিউচ কৰে তেওঁলোকে এটা উচিত মূল্য পায় কাৰণ আজিৰ দিনত ভাবি চাব পাৰি আজিৰ দিনত পৃথিৱীত কিন্তু খোৱাকে নহয় খাই বৈয়ে শুৱে কিন্তু আজিৰ দিনত সেই খাদ্য বিকি থকা মানুহবোৰৰ ওচৰত মাৰ্চিডিজ আছে BMW আছে কিন্তু সেই খাদ্য প্ৰডিউচ কৰি থকা মানুহবোৰৰ ওচৰত সেইটোতো নাই তেওঁলোকে ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰমানে দেৰ ইজ চামথিং ফিচি মানে কিবা এটা খেলি মেলি হৈ আছে তো সেই খেলি মেলিটো
ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে, ক্লিয়াৰিটিটো আহিব লাগে। তো সেইকাৰণে আমি বেছি জোৰ দিওঁ, বিকজ উই আৰ পাৰ্ট অফ দিছ ৰিভলিউশ্যন। চ' আমি বেচিকেলি ক'ত জোৰ দিওঁ আমি ল' ভলিউম হাই ভেলু ক্ৰপছত, যিটো বস্তুৰ প্ৰডাকশ্যন কম কিন্তু বজাৰলৈ গ'লে সেইটোৰ দাম বেছি। তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰডাক্ট আছে, যেনেকৈ তুমি এক ধৰণৰ হালধি ক'ব পাৰা, লাকাডাং টাৰ্মাৰিক বুলি ক'ব পাৰা, এক ধৰণৰ হালধি যিটো মেঘালয়ত লাকাডাং বুলি এখন গাঁৱত হয়, সেইখন গাঁৱতে হয়, সেইটো মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টৰ পেটেণ্ট হয়, আৰু সেইটো কাৰ্কুমিন পাৰ্চেণ্টেজ হাই, বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ কামত সেইটো মানে মেডিচিন হিচাপে ইউজ হয়। সেইকাৰণে সেইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত তাৰ দাম বহুত বেছি। এইটো কৰিবলৈ তেওঁলোকে সিমানখিনিলৈকে পৰ্যায়লৈকে চিষ্টেমেটিক ৱেত ষ্ট্ৰাগল কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। ঠিক তেনেকৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আছে, যিটো আদাৰ পৰা কৰিব পাৰি, বা আমাৰ কিছুমান হাৰ্বছ আছে, যিবোৰ বনৌষধি আছে, এই মচুন্দৰী, মধুসেলেং, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বহুত প্ৰডাক্টছ আছে, মানিমুনি, সেইবোৰ যদি আমি কিবা ফুড প্ৰচেছ কৰিব পাৰোঁ, বহুত কিছুমান ফ্ৰুইটছ আছে আমাৰ ওচৰত, লোকেল ফ্ৰুইটছ আছে, সেইবোৰ যদি আমি ফুড প্ৰচেছ কৰি পেলাই উলিয়াই দিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ আমাৰ এটা হাৰ্বেল ড্ৰিংক এটা আছে, যিটো টেঙামৰা বুলি কোৱা হয়, ৰজেল বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত, চাইণ্টিফিক নেমটো হিবিস্কাছ ছাবজাৰিফা। তো তাৰ পৰাও আমি হাৰ্বেল টি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ। তো তেনেকুৱা কিছুমান মানে ল' ভলিউম, যিটো বৰ বেছি নহয় কিন্তু হাই ভেলু হয়, সেইটো যদি আমি এটা ভেলু এডেড কৰি দিওঁ, ফুড প্ৰচেছ কৰি দিওঁ ভেলু এডেড কৰি পাই, তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটৰ দামটো বাঢ়ি যায়। মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ যে মেষ্টা টেঙা যিটো ৰজেলটো, এই যিটো টেঙামৰা, সেইটোত আগতে গাঁৱৰ মাইকী মানুহবোৰে বিক্ৰী কৰে, 10 টকাও নাপায় মুঠি এটাত। তো সেইটো ফুড প্ৰচেছ কৰি তেওঁলোকে কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰে, সেই ষ্টৰি এটা প্লট কৰি পেলাই মাৰ্কেটিং কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ ভেলুটো বহুত গুণে বেছি হৈ গৈছে। আজিৰ দিনত 4,000 টকা ৰিটেইল প্ৰাইচ হৈ আছে এই যিটো ড্ৰাই লিভছ অফ ৰজেল। কিন্তু সেই কেঁচা ৰজেলটো এটা সময়ত একো ভেলু নাছিলে। তো যি নহওক, তো সেই আমাৰ নিচিনা যিখিনি মানুহে মাৰ্কেটটোও চিনি পাওঁ, গাঁওখনকো চিনি পাওঁ, কাৰণ আমাৰ ফাৰ্মিং কালচাৰটোতো জীয়াই ৰাখিব লাগিব। তো সেইটো যদি হেৰাই যায়, তেতিয়াহ'লে চব হেৰাই যাওঁ। অলপ আগতে যিটো যে ক'লো, যে ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ইমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ফুড বিকা মানুহবোৰে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বনাইছে, ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী লৈ ঘূৰি ফুৰিছে। ফুড প্ৰডিউচ কৰা মানুহবোৰে একো কৰিব পৰা নাই, ইভেন চুইচাইড কৰিছে। চ' সেইটোৰ মাজত প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে যে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যন ফুড বৰ এটা বেছি খাব পৰা নাই, আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফুড খাই আছোঁ। চ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফুড খাই থকা মানে আমাৰ নিজৰ কাৰণে বিপদজনক, আমাৰ আহিবলগীয়া ভৱিষ্যত প্ৰজন্মবোৰৰ কাৰণে বিপদজনক। সেইকাৰণে আমি ডাউন টু আৰ্থ হ'বই লাগিব, আমি হেডিং টু আৰ্থ হ'বই লাগিব। তো তাৰ কাৰণে আমি জীয়াই থকালৈকে আমাৰ যি দায়িত্ব, সেইখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ টুৱাৰ্ডছ দ্য নেচাৰ, টুৱাৰ্ডছ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, টুৱাৰ্ডছ দ্য ছ'চাইটি, তো সেই তেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগে। তো আমাৰ বেছিক মটো সেইটো। লগতে আমি ফাৰ্মাৰ্ছসকলক স্প্ৰেডেনিয়ে কেনেকৈ আৰু ছাষ্টেইনেবল কৰিব পাৰে থ্ৰু দ্য কনচেপ্ট অফ এগ্ৰ' টুৰিজিম। কাৰণ আমি টুৰিজিম বুলি ক'লে ঘূৰি ফুৰোঁ, ক'ৰবাত গৈ পেলাই পিকনিক কৰোঁ, ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰিলোঁ, চিঞৰ বাখৰ কৰিলোঁ, ফটো তুলিলোঁ, কিন্তু সেইটো বাদেও টুৰিজিমৰ কনচেপ্টটো বহুত ডাঙৰ। এগ্ৰ' টুৰিজিম, যিটো মানে মানুহে একচুৱেলি টেষ্টটো ল'ব বিচাৰে। এখন গাঁৱত গ'লে গাঁৱৰ কালচাৰটো কি, ফুড কালচাৰটো কি, কাপোৰৰ কালচাৰটো কি, খোৱা বোৱাৰ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ জীয়াই থকা লেভলিহুড কালচাৰটো কি, বহুত বস্তু জানিব বিচাৰে। তেওঁ টুৰিজিমটো এগ্ৰ' টুৰিজিম বুলি কোৱা হয়, যিখন এখন গাঁৱত টেষ্টটো বাহিৰৰ পৰা আনিব পাৰে। তো আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ স্প্ৰেডেনিয়ে বাহিৰৰ পৰা গেষ্টসকলক আনি পেলাই সেই এগ্ৰ' টুৰিজিমটোক তেওঁলোকক উইটনেছ কৰোঁ, তেওঁলোকক এনজয় কৰোঁ, যাৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰ্ছবোৰ মানে তেওঁলোক ছাষ্টেইনেবল হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে এটা আশাৰ সঞ্চাৰ দেখি পায়। চ' সেইবোৰ অভাৰঅল আমাৰ একুমুলেট কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়ি আছোঁ স্প্ৰেডেন। থেংক ইউ। Thank you, sir. যিহেতু আমি ইমান দেৰি কথা পাতি গম পাইছো যে আপুনি নেচাৰ প্ৰটেকশ্যন বা প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনত বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। চ' আমি এইটো কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিছো আপোনাক যে আপুনি ইন ফিউচাৰ কমাৰ্চিয়েল মুভিজৰ ফালে যাব বিচাৰিব নেকি, বা আপোনাৰ ফিউচাৰ প্ৰজেক্টছ কেনেকুৱা আছে এইটো ফিল্ম মেকিঙৰ লাইনত? একচুৱেলি আমি কওঁ আৰ্ট ফিল্ম, কমাৰ্চিয়েল ফিল্ম, সেনেকৈ আমি কওঁ। সেইটো আমি কথাটো কেনেকৈ কওঁ, আমি ভিউৱাৰ্ছৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ ওপৰতে কওঁ।
Actually, in cinematic language, there is no art film or there is no commercial film. There is a good film and there is a bad film. দুটাই আছে আৰ্ট কমাৰ্চিয়েল বুলি কোনো কথা নাথাকে কিন্তু ইয়াতে কথাটো সেইকাৰণে আহি যায় যদি মই এইটো বিজনেছ বুলি ভাবো মই আজি যদি 1 কোটি টকা লগাইছো চিনেমাখন বনাবলৈ মোৰ 2 কোটি টকা এটা লাগিব তো হেনকা ধৰণৰ কিছুমান কন্ডিশন যদি আহি পেলাই যদি আমি কাম এটা ষ্টাৰ্ট কৰো ইনভেষ্টমেন্ট বা প্ৰজেক্ট এটা যদি ষ্টাৰ্ট কৰো তেতিয়াহ'লে এইটো এটা কমাৰ্চিয়েল নামটো দিবলগীয়া হৈ যায় আৰ্টৰ কনসেপ্টটো কি হ'ল আৰ্টৰ কনসেপ্টটো হয় যে কি what is it কিবা এটা আনসাং থিওৰি কিবা এটা আনসাং হিৰো কিবা এটা আনসাং কোনোবা এজন আনসাং হিৰো কিবা এটা আনসাং ধৰা কনসেপ্ট এক্টিভিটি হেবোৰক গ্লোবালি কেনেকে আমি এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰো মানুহক কেনেকে জনাব পাৰো এটা ইনফৰমেশন ওয়েট এটা ডকুমেন্টেড ওয়েট কেনেকে ভিডিওটো বনাই পেলাই আমি হেতু গ্লোবালি লৈ যাব পাৰো যত মানুহে গম পায় যে সেই নাগালেণ্ডৰ মুককচঙৰ কোনোবা এখন গাঁৱত এইটো কালচাৰ আছে সো দিস ইজ আৰ্ট ফিল্ম আৰু সেই পাৰ্টটো হল বিজনেস পাৰ্টটো হল কমাৰ্চিয়েল ফিল্ম তো একচুয়ালি যেটো ফিল্মৰ পৰা সোসাইটিৰ লাভ হয় সমাজৰ লাভ হয় মানুহৰ লাভ হয় এনভায়ৰনমেন্টৰ লাভ হয় এথিক্সটো থাকে ভ্যালু থাকে হেবোৰকে গুড ফিল্ম বুলি কোৱা হয় আৰু অপোজিট অফ দ্যাট ব্যাড ফিল্ম বুলি কোৱা হয় সো কমাৰ্চিয়েল বুলি কোনো কথা নাই মই সিনেমা বনাই যাম কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় সেই সিনেমাখনৰ বা সেই কনসেপ্টৰ গুৰুত্ব সমাজত বাঢ়িলে মানুহে চাব বিচাৰিব আৰু মানুহে চাব বিচাৰিলে তেতিয়া মই এটা কমন প্লেটফৰ্মত সিনেমাখন আনিব লাগিব হেতু অটিটি প্লেটফৰ্মো হ'ব পাৰে বা এটো থিয়েটিক্যাল প্লেটফৰ্মো হ'ব পাৰে এক্ৰছ দা সিটি তো হেনেকে মানুহে যেতিয়া বুজি পাব মানুহৰ চাহিদা হ'ব যে এতিয়া হয় এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত আমি বহুত কাম কৰিবলৈ আছে এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত আমি বহুত এৱাৰনেস আমি জানিবলৈ আছে আমি চাবলৈ আছে তো হেনকা ধৰণৰ যেতিয়া ফিল কৰি পেলাই মানুহে আগবাঢ়িব তো অটোমেটিক্যালি ফিল্ম এটা যিকোনো ফিল্ম এটা কমাৰ্চিয়েললৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব সো মই তেনেকে কমাৰ্চিয়েল বুলি বনাম বুলি একো ভাবা নাই মই কাম কৰি যাম আশা কৰিছো সময় চেঞ্জ হৈ আছে মানুহো বুজি পাই আছে যে to sustain the environment আমি কি কৰিব লাগে to sustain the ethics value to sustain the human rights আমি কি কৰিব লাগে তো মানুহে এইবোৰ এতিয়া বুজি পাই আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ফিল্ম মেকাৰে সিনেমা বনাই গৈ থাকিব আৰু মানুহে যেতিয়া তাৰ ভ্যালুটো বুজি পাব বা মানুহে চাবলৈ বিচাৰিব তো অটোমেটিক্যালি তো কমাৰ্চিয়েললৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব Thank you so much, sir. মই ৰশ্মিতাক অনুৰোধ জনাইছো পৰৱৰ্তী questions সুধিবলৈ Thank you, Prastuti. Okay, so my next question is that as a person in the media industry, what changes do you think our nation's media industry requires to go in a more better path? মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইয়াতে মই দুই ধৰণে ক'ব বিচাৰিম এইটো মোৰ অপিনিয়নটো মই দুই ধৰণে দিব বিচাৰিম মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰথমটো ইনফৰমেশন এণ্ড নিউজ নিউজটো হতে এজ এ ইনফৰমেশন হ'ব লাগে সৰি নিউজটো এটা ইনফৰমেশন হ'ব লাগে নিউজটো বনাব নালাগে ফৰ এনি ৰিজন টিআৰপি হওক বা বেলেগ কিবা কাৰণতে হওক নিউজটো কেতিয়াও বনিব নালাগে নিউজটো অৰ্গেনিক হ'ব লাগে তো নিউজটো বনিলে কি হৈ যায় যেতিয়া কিবা এটা বস্তুত আমি টেম্পাৰ কৰো নহয় কিবা এটা ঘটনা বা কিবা এটা ষ্টৰীত টেম্পাৰ কৰো তাৰ মানে কৰবাত তাতে আমাৰ বায়াসড পইণ্ট থাকে যে আমি এই মতে কোৱাটো বিচাৰিছো হেতু এটা শ্ৰেণীৰ বায়াস পইণ্টটো নিজৰ বিজনেস ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে হেতু সমাজৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইকাৰণে নিউজ হতে যি নহওক আজি কিবা এটা হৈছে that should be organic ইনফৰ্ম কৰিব লাগে তাতে ষ্টেটমেন্ট দি দিয়াটো উচিত নহয় আজি যিবোৰ আজিকালি যেনেকে ইয়েলো জাৰ্নেলিজম যেটো চাবলৈ পোৱা যায় most of the anchors news teller gives their statement and that is very bad for the society very bad symptom for the society and for the further generation তেতিয়াহলে কি হয়
আমি যিবোৰ বস্তু চাই থাকো নহয়, অডিঅ' ভিজুৱেল যিবোৰ বস্তু কৰি থাকো, সেইবোৰ বস্তু আমাৰ হেবিটলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়। আমি যিটো লওঁ, আমি কাৰোবাক ৰিফ্লেকশ্যন দিলেও সেনেকে দিম। চ' আমি যদি বায়াছ বস্তুবোৰ লৈ থাকো, তো আমাৰ বেলেগৰ প্ৰতি ৰিফ্লেকশ্যনটো বায়াছটোৱে হৈ যায়। চ' সেইবোৰ বস্তু নিউট্ৰেল হ'ব লাগে, নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে। আৰু বাকী থাকিল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মিডিয়া, যিটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মিডিয়া বেলেগ একো নহয়, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰা মানুহখিনিয়ে ভৱিষ্যতটো অলপ কেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মই দূৰদৰ্শী হ'ব লাগে বুলি ভাবোঁ। যে আজিৰ পৰা 10 বছৰৰ পিছত জেগাটো মানে আমাৰ পৰিস্থিতি কোনটো অৱস্থালৈ যাব, তাতে যদি কিবা থ্ৰেটেনিং আছে, কিবা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে, তো সেইটোত চিনেমাৰ জৰিয়তে, এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ জৰিয়তে মেছেজটো দিয়াটো দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ। কাৰণ সেইটোতো প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰিবা যে এইটো হ'বই বুলি, বাট এটা প্ৰবেবিলিটি থাকে। তো সেইটো এটা চিনেমাৰ জৰিয়তে মেছেজ দিয়ে, এইটো বস্তু এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এনেকুৱা চলিউশ্যনৰ দৰকাৰ। ঠিক তেনেকে ডে বাই ডে আমাৰ হিউমেন ৰিলেশ্যনবোৰ আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত আমাৰ ছ'চাইটি ইজনে সিজনৰ মাজত বা আমাৰ হিউমেন ৰিলেশ্যন ইজনে সিজনৰ মাজত যেনেকুৱা আছিলে, আজিৰ দিনত যথেষ্ট সলনি হৈছে। আমি মানুহবোৰ যথেষ্ট চেল্ফ চেণ্টাৰ্ড হৈছোঁ। আৰু অহা 10 বছৰৰ পিছত আৰু কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যাব, সেইটো এজ এ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বনোৱা মানুহ বুলি নহয়, যিকোনো মানুহে সেইটো অলপ ভিজুৱেলাইজ কৰাটো দৰকাৰ। সেইমতে আমি বেলেগ এজনক মেছেজ প্ৰবেবল ৱেত মেছেজ ফৰৱাৰ্ড কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ। কাৰণ মিডিয়া বুলি ক'লে অকল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বনোৱা, চিনেমা বনোৱা মানুহ, নিউজ পঢ়া মানুহে নহয়। মিডিয়া বুলি ক'লে তুমি, মই, যিকোনো মানুহে হ'ব পাৰোঁ। মিডিয়া মানে কি আৰু মাধ্যম। আজি মই কিবা এটা বুজি পালোঁ, গম পালোঁ, মই 4জন মানুহক ক'লোঁ, সেইটোৱে মিডিয়া নহয় জানো? চ' সেইকাৰণে আমি সেইবোৰ কথাবোৰ চাব লাগে, যিবোৰ বস্তু ভৱিষ্যতে প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব, ছ'চাইটিৰ কাৰণে বেয়া হ'ব, এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে বেয়া হ'ব, সেইখিনি আমি বুজি পাই পেলাই সেইমতে আমি সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু মানুহবোৰৰ মই ভাবোঁ নেচাৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'ব নালাগে। আজিৰ দিনত পৃথিৱীত যিমান প্ৰব্লেমছ হৈছে, যিমান অশান্তি, হাই কাজিয়া, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, ডিপ্ৰেশ্যন, এগনি, হোৱাট এভাৰ ইজ হেপেনিং, এইটো অনলি নেচাৰ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে হৈছে। আৰু সেই নেচাৰ ডেফিচিয়েঞ্চিটো আমি নিজে নিজৰ ডিষ্ট্ৰাক্টৰ হয়। আমাক কোনো ধ্বংস কৰা নাই, আমি নিজে নিজকে ধ্বংস কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী জন্মৰ পৰাই মাক বাপেকৰ, কাৰণ জেনেৰেশ্যনটো তেতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। আমিতো আধা বয়স পাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া আমাৰ কথাটো যিখিনি আছে সেইখিনি আমি বুজি পাই ঠিক কৰিব লাগিব। কিন্তু অহা সময়খিনিৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যেতিয়া মাক বাপেকে ডাঙৰ কৰে, বা আমাৰ যেতিয়া নেক্সট জেনেৰেশ্যনক আমি ডাঙৰ কৰিম, সদায় কালচাৰটো কি বস্তু, নিজৰ কালচাৰটো কি বস্তু, সেইটো সদায় একুৱেণ্টেঞ্চ কৰিব লাগে। সেইটো সদায় শিকাব লাগে, বুজাব লাগে, উইটনেছ কৰাব লাগে। আৰু আৰ্থ টাচটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানুহৰ। ধৰা এতিয়া ৰুমৰ লাইট এটা যদি আৰ্থিংটো নাপায়, লাইটটো শ্বৰ্ট কৰিব ন, ইলেক্ট্ৰিচিটিটো শ্বৰ্ট কৰে। ৰুমৰ যদি আৰ্থিংটো আমি ভালকৈ নিদিওঁ, গ্ৰাউণ্ড যদি ভালকৈ নকৰোঁ, তো শ্বৰ্ট কৰে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমাৰ মানুহবোৰৰ যদি মাটিৰ লগত যদি স্পৰ্শটো নাথাকে নহয়, আমাৰো মাথা শ্বৰ্ট হয় কেতিয়াবা, পটককৈ খং উঠে। দিছ ইজ অনলি হেপেণ্ড নেচাৰ ডেফিচিয়েঞ্চি। আৰু খং উঠিলেই তাৰপিছৰ পৰাই গোটেইখিনি, খঙৰ পিছতে ইগোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এভৰিথিং আহি যায় আৰু লাইনত, আৰু ধ্বংস হ'বলৈ যি লাগে চব লাইনত আহি যায় মানে। চ' সেইটো একমাত্ৰ হৈছে আমাৰ মাটিৰ লগত স্পৰ্শ নাই, আমাৰ মানে আৰ্থিংটো আমাৰ বহুত কম হৈছে। সেইকাৰণে সৰুৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আৰ্থিংটো পাব লাগে। আৰ্থিংটো কেনেকৈ পাব? ইউ হেভ টু কনচাৰ্ণ উইথ ইউৰ এনভাইৰনমেণ্ট, ইউ হেভ টু কনচাৰ্ণ উইথ ফাৰ্মিং। মাটিত খেলিবা, অলপ গাত বোকা লাগিব, একো নাই। চিম্পল এটা, আজিকালিৰ দিনত ল'ৰা ছোৱালী, আৰবান ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থাকে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ। আমাৰ সময়ততো উৎপাত কৰিলোঁ যথেষ্ট আমি, মাটিয়ে বালিয়ে বোকা লাগি মেলি। চ' আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মোবাইলত ব্যস্ত, মোবাইলটো নিদিলে একো কাম নকৰে, একো নহয়। চ' এভৰিথিং ইজ কণ্ট্ৰল বাই কেপিটেলিজিম, এভৰিথিং ইজ কণ্ট্ৰল বাই দ্য কৰ্পৰেট। চ' সেইবোৰ বস্তু আমাৰ কণ্ট্ৰলত থাকে। এতিয়া আমি আমাৰ বাচ্ছাটোক কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিম, আমাৰ কণ্ট্ৰলত থাকে। আজি যদি মই পকা ঘৰ এটাত থাকোঁ বা ফ্লেটত থাকোঁ, মোৰ জেগাত মাটি নাই, তো আই শুড টেক কেয়াৰ অফ দেম। মই অলপ উলিয়াই লৈ যাম দিনটোত 2 ঘণ্টা 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে।
ফিল্ডত খেলিব, মাটিত খোজ কাঢ়িব, খেলিব, মানুহৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰিব। তো সেই হিউমেন কমিউনিকেশ্যন, হাৰ্ট কমিউনিকেশ্যন, সেইখিনি বস্তু যদি কম্পেশ্যনেটটো যদি থাকে লাইফত, হা, মৰমটো যদি থাকে, আৰু ৰেচপেক্টটো, কম্পেশ্যন থাকিলে ৰেচপেক্ট অট'মেটিক আহিব। তো সেইখিনি থাকিলে মই ভাবো ভাল হ'ব। আৰু ডেট ইজ দ্য বেচিক ৰোল অফ মিডিয়া আজিৰ দিনত, মই ভাবো। সেইটো হয় বাৰু। এতিয়া ময়ো সেইটো দেখিছো কি বহুতখিনি মানুহ এতিয়া যোনৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে, যোনখিনি পাব্লিক ফিগাৰ্ছ হয়, সিহঁতি নিজৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা মেছেজ স্প্ৰেড কৰে যোনটো মানে সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰফিটেবল হয়, কিন্তু ইন জেনেৰেল বহুত নেগেটিভ মানে স্প্ৰেড কৰে সেইটো। এতিয়া বহুতখিনি এতিয়া টাইমে তেনেকুৱা আহিছে কি আমাৰ চব বেছিভাগে কেপিটেলিষ্টিক হৈ গৈছে, মানি মাইণ্ডেড হৈ গৈছে এতিয়া। আৰু এইটো আপুনি ঠিকে কৈছে কি আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো এতিয়া বহুত এটা মানে মেজৰ ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ আহিছে আগৰ 20-40 ইয়াৰ্ছতকে। এতিয়া ক'ব গ'লে আমিও বহুত সৰু থাকোতে মাটিৰ লগত খেলিয়ে ডাঙৰ হৈছো আৰু, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ভন্টি ভাইটিসকল তেনেকুৱা নাই পোৱা। সিহঁতে অকল লাইক ফোনত বা টিভিত বা লাইক নিজৰ কেৰিয়াৰ ৰিলেটেডে হয়, ফূৰ্তি ইমান নাই পোৱা। আৰু কাৰণ ৱৰ্ল্ডটো এনেকুৱা হৈ গৈছে, বহুত কম্পিটিটিভ হৈ গৈছে এতিয়া। অকে, আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো এইটোৱে হ'ব কি আপুনি কিবা আমাক মেছেজ দিব বিচাৰিব নেকি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক? হয়, মেছেজ বুলি একো নাই, মোৰ কমন থটছটোৱে মই জনাব বিচাৰোঁ। মেছেজ দিবলগীয়া তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই, জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিম মই কি ভাবোঁ। হা, মই আৰম্ভণিতে যিটো কৈছিলোঁ, এডুকেশ্যন ইজ নাথিং বাট এ চেঞ্জেছ অফ বিহেভিয়াৰ। তো এডুকেশ্যন, শিক্ষাটো লৈছোঁ, সেইটো চাকৰি অৰিয়েণ্টেড হ'ব নালাগে। সেইটো আংশিকভাৱে মানে পাৰ্চিয়েলি এটা পাৰ্ট হয়। চাকৰিটো ভাল পাইছোঁ, মই চাকৰি পাইছোঁ, চাকৰি কৰিছোঁ, সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু মই যেতিয়া এডুকেশ্যনটো ল'ম বা এডুকেশ্যনটো মই লৈ আছোঁ, সেইটো সময়ত মই যে চাকৰি কৰিব লাগিব, মই সেইকাৰণে পঢ়ি আছোঁ, সেইটো হ'ব নালাগে। সেইটো পঢ়িলেই মানে, সেইটো ভাবি পেলাই পঢ়িলেই মানে প্ৰব্লেমটো একচুৱেলি যি হৈ আছে সেইটো হৈ থাকে। ভেৰি চিম্পল, এডুকেশ্যনটো ল'ম, আমি জন্ম হোৱাৰ পিছত পোৱা বস্তুখিনিৰ লগত, ইনক্লুডিং হিউমেন, কেনেকৈ বিহেভ কৰোঁ, কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰোঁ, আৰু কেনেকৈ আগলৈ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে ফৰৱাৰ্ড কৰি থৈ যাম। নেক্সট জেনেৰেশ্যন বুলি ক'লে মই মোৰ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী নাতিপুতিৰ কথা কোৱা নাই, মই জীৱ জন্তু নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কথাও কৈছোঁ। আজি গছ চছ কাটি হাবি এখন তহলিং কৰি দিলে, এতিয়া জীৱ জন্তু আছে, তাহাঁতৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো ক'ত জীয়াই থাকিব? এটা সময়ত তেওঁলোকতো অবচলিট হৈ যাব ন, তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ নাপালে তেওঁলোক অবচলিট হৈ যাব। যিকোনো বস্তু জীয়াই থকাৰ যদি এটা পৰিৱেশ নাপায়, মানুহে হওক বা যোনে হওক, তেওঁ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায়। চ' আমি আমাৰ মানে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মই ভাবো কৰিবলগীয়া ভালেখিনি কাম আছে। মানুহ শিক্ষিত হওক, প্ৰপাৰ চেন্সত শিক্ষিত হওক। শিক্ষিত হোৱাৰ পিছত যে মই চাকৰি কৰিব লাগিব কথা নাই, চাকৰি নাপালেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। মইতো নিজৰ কথা কওঁ, মইতো জীয়াই আছো এতিয়ালৈকে। মই চাকৰি এৰাৰ পিছত কভিড ফেষ্টিভেল, এইবাৰ মানে 3rd year ৰানিং কভিড ফেষ্টিভেল চলি আছে মই চাকৰি এৰাৰ পিছত। তাৰপিছত চিনেমা বনালো, হেৰি কৰিলো, চিনেমা এৱাৰ্ডো পায়, তাৰপিছতো মই কিন্তু জীয়াই আছো। চ' সেইটো এটা মানসিকভাৱেও শক্তিশালী হ'ব লাগিব। আৰু পঢ়া শুনা কৰি শিক্ষিত হৈ পেলাই ব্যৱসায় বুলিও এটা বস্তু এটা আছে। এতিয়া ব্যৱসায় বুলিলে মই কি ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ? মোৰ থলুৱা বস্তু যিখিনি আছে সেইখিনিকে মই প্ৰমোট কৰিও জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। সেইখিনি মই প্ৰমোট কৰিও জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। আজিৰ দিনত মই ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, আমাৰ লোকেল ফুডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, লোকেল ফ্ৰুইটছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, সেইখিনি বস্তুত আমি ভেলুৱেটেড কৰি পেলাই যিহেতু আমি শিক্ষিত মানুহ হয়, আমাৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ আমাৰ অসুবিধা নাই। আমাৰ বাহিৰৰ জগতখনৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ আমাৰ অসুবিধা নাই। চ' আমি সেইখিনি বস্তু প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ, ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, আমি ষ্টৰি বনাই বাহিৰত বিকিব পাৰোঁ। তাতে আমাৰ USP কেইটা কি আছে ষ্টৰি বনাবলৈ? প্ৰথম কথা, আমি কিবা এটা ফুড আইটেম লৈ পেলাই যে আমি বাহিৰত প্ৰমোট কৰিম,
প্ৰথম কথা সেই ফুডটো ইউনিক আমাৰ ইয়াতে হয়, আমাৰ এইটো জলবায়ুতে সেইটো এনভাইৰনমেণ্টৰ বাহিৰত নহয়, সেইটো নম্বৰ 1 USP। 2 নম্বৰ USP হ'ল তাতে ফুড ভ্যালু কি আছে, নিউট্ৰিশন ভ্যালু কি আছে, খালে কি লাভ হ'ব। আৰু 3 নম্বৰ হ'ল মানে সেইটো ৱে অফ ফাৰ্মিংটো কেনেকুৱা, কিমানখিনি আমি সিনথেটিক ইউজ কৰিছোঁ, কিমানখিনি কেমিকেল ইউজ কৰিছোঁ, এই গোটেইখিনি ধৰণৰ কিছুমান USP আছে। USP বনাই মেলি যেতিয়া আমি প্ৰপাৰ ৱেত প্ৰেজেন্টেশ্যন ইন টাৰ্মছ অফ পেকেজিং, ফৰৱাৰ্ডিং, সেইখিনি কৰি পেলাই যেতিয়া আমি ভালকে যদি বিজনেছ কৰিব পাৰোঁ, আমি তাতো সাষ্টেইন হ'ব পাৰোঁ। এতিয়া চাবলৈ গ'লে আমি চাকৰি কৰোঁ ঠিকেই, কিন্তু গোটেই চৰকাৰখনকে বিজনেছমেনবোৰে চলাই আছে, তেওঁলোকে কৰ্পৰেটবোৰে চলাই আছে। তো যি নহওক, তো তেওঁলোকেও কিবা এটা ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই, যদি আমি বেছি দূৰ নগ'লেও ধীৰুভাই আম্বানীৰ পৰা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক আমি যদি এক্সাম্পল লওঁ, তেওঁলোকে তলৰ পৰা উঠি যোৱা। তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি ভাবিব পাৰোঁ, এতিয়া সাউথ ইণ্ডিয়াত বহুত মানুহ সকলোৱে চাকৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নহয়, ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। পাঞ্জাৱতো বহুত ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ, বা বেলেগ বেলেগ কামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। সৰু কাম এটাকে মানে ভালকে প্ৰফেচনেল ৱেত কৰিলে সেইটো কামত মানুহ ছাকচেছ হৈ যায়। তুমি লাগিলে এজন ফটোগ্ৰাফাৰ হোৱা, লাগিলে এজন এনভাইৰনমেন্টৰ বিভিন্ন এছপেক্টত কাম কৰা, লাগিলে তুমি এজন খেতিয়ক হোৱা, লাগিলে তুমি এজন ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী বিজনেছ কৰা, লাগিলে তুমি এটা গাহৰি ফাৰ্ম খোলা, যিয়ে কৰা কোনো কামেই অসুবিধাজনক নহয়। মইতো ভাবো এইবোৰ কাম কৰিলে এটলিষ্ট কাৰো আণ্ডাৰত কাম কৰিব নালাগে। আৰু আমি অসমীয়া জাতিটো স্বাভিমানী জাতি হয়, আমি অলপ মানুহৰ তলত থাকিবলৈ বেয়া পাওঁ। তো সেই বস্তুটোত এতিয়া আমাৰ সেইটো বস্তু কি হৈছে, আমি ক'ৰবাত পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবা, আমি ক'ৰবাত ভাবিব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমাক বেলেগে আমাক গ্ৰেপছ কৰি লৈছে, বাহিৰা শক্তি কিছুমানে আমাক গ্ৰেপছ কৰি লৈছে। চ' সেই বস্তুটো যদি এতিয়াও আমি বুজি নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে ভাবো ভৱিষ্যতে আমাৰ হাতত একোৱে নাথাকিব, আমি মানে ওৱান কাইণ্ড অফ চাৰ্ভেণ্টে হৈ যাম চাৰিওফালৰ পৰা। চ' এইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়থসকলে বুজি পাব লাগে, বুজি পাই পেলাই তেনেকে কোৱান্টিটি এডুকেশ্যনটো আঁতৰাই পেলাই কোৱালিটি এডুকেশ্যনত মন দিব লাগে। নেক্সট জেনেৰেশ্যনক তেনেকে ভেলুৱেটেড কৰি পেলাই এডুকেশ্যন চাৰ্ভিচটো দিয়াব লাগে, যাতে সকলো কথা বুজি পায়। আৰু চাকৰিও কৰিব লাগিব, চব কৰিব লাগিব, বাট মানুহ যাতে সেলফ সাষ্টেইনেবল বা সেলফ ৰিলায়েবল হয়, সেলফ ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো মই সিমানখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ। Thank you, sir. So we have finally come an end to our session today. I would like to thank you for giving us your precious time, and I would also like. Yes, sir. Thank you. থেংক ইউ। মই লগতে ক'ব বিচাৰিছো, মই শেষত আজি যদুৰ্বেদ বৰুৱাৰ প্ৰস্তুতি আৰু তোমাকে লৈ পেলাই তোমালোকে অৰ্গেনাইজ কৰিলা। তো আজি তোমালোকৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই যথেষ্ট ভাল লাগিলে। আৰু তেনেকুৱা তোমালোকে আগুৱাই যোৱা, তো শুভেচ্ছা থাকিল ভৱিষ্যতৰ। আগুৱাই যোৱা ভালকে, যিসকল বহুত মানুহ আছে, বহুত ভালকে কথা ক'ব, বুজাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই এনেকে মেছেজবোৰ স্প্ৰেড কৰা। যি তোমালোকে যিটো কাম কৰিছা, that is very important. This is the actual work of media. So I appreciate your work and I support you. আৰু ভৱিষ্যতেও মই যিমানখিনি পাৰোঁ তোমালোকক সহায় সহযোগিতা কৰি যাম। Thank you. Thank you, sir. So I would also like to thank all the participants for coming today, and I would like to thank the members and volunteers of the team Equinox. And we have finally come to an end to today's talk show. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so Everybody. much. Bye. Bye. Good night.